Dear students, our today's discussion about parotid region. Parotid region is the area around the ear. Ear কাছে parotid gland যে জায়গাটা থাকে সেই জায়গাটাকে বলা হয় parotid region. এটা যদি আমরা regional boundaryটা ধরি তাহলে anteriorly this is bounded by the anterior border of the masseter. It is the masseter muscle. This one is the anterior border of the masseter. And posteriorly by the mastoid process, mastoid process, superiorly formed by the zygomatic arch, and inferiorly by a line joining from the angle of mandible to the mastoid process. These bounded area টাই হচ্ছে parotid region. এই রিজিয়নের মধ্যে আমরা ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার পাই প্যারোটিড গ্ল্যান্ড অ্যান্ড ফেশিয়াল নার্ভ। প্যারোটিড, প্যারা মিন্স অ্যারাউন্ড অ্যান্ড অটিক মিন্স ইয়ার। ইয়ারের অ্যারাউন্ডে থাকে বলেই এটাকে বলা হয় প্যারোটিড। ইট ইজ দ্য লার্জেস্ট স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড। আমরা জানি স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড 3 পেয়ার্স আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে লার্জেস্ট স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড হচ্ছে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড। অ্যান্ড সিক্রেশন অফ দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড ইজ purely serous in nature. The gland is lobulated and yellowish in color, weight about 25 gram. Located in the retromandibular fossa, that means mandibular pichone thake, located in the retromandibular fossa. The gland is too soft to be palpable, so its bony boundaries can easily be palpable. এতই সফট যে এটা প্রেস করে আমরা বোন ইজিলি পালপেট করতে পারি। Retromandibular fossa boundary ki, it is a pyramidal fossa lies posterior to the posterior ramus of the mandible. Mandibular posterior ramus er posteriorly thake. What is parotid bed? Parotid gland যে এরিয়ার মধ্যে থাকে, যে জায়গা জিনিসের উপরে থাকে সেটাকে বলা হয় parotid bed. Anteriorly, parotid bed is formed with the posterior border of ramus of mandible. This is the posterior border of the ramus of mandible. Posteriorly, mastoid process. This one is the mastoid process. Superiorly, external acoustic meatus to the temporomandibular joint. External acoustic meatus থেকে temporomandibular joint এর posterior part superiorly, and medially by the styloid process. This region forms the parotid bed. Parotid bed lined by the following muscles. Parotid bed এর মধ্যে আমরা কি কি মাসেল পাই? ramus of mandible এর মধ্যে আমরা পাই laterally masseter and medially medial pterygoid. Mastoid process এর মধ্যে আমরা পাই laterally sternocleidomastoid, medially posterior belly of the digastric. Styloid process এর মধ্যে আমরা 3 pairs muscle পাই, styloglossus, stylopharyngeus and stylohyoid, অনেক সাইডে থাকে। তাহলে ramus of the mandible এর মধ্যে পেলাম ramus of the mandible পেলাম masseter and medial pterygoid. Masseter and this is the ramus of the mandible. এখানে medially masseter, laterally medial pterygoid. তারপরে আমরা mastoid process এর laterally পেলাম sternocleidomastoid, medially পেলাম posterior belly of the digastric. Styloid process এর মধ্যে পেলাম stylopharyngeus, styloglossus and stylohyoid muscle. Parotid gland extension. The gland is not confined only to the parotid bed. শুধুমাত্র যে বেডেই থাকে তা না, এখান থেকে আরো এক্সটেন্ড হয়। এক্সটেনশন কোন দিক দিয়ে? এভাবে হচ্ছে external acoustic meatus. This is the external acoustic meatus. Below upper part of the carotid triangle, নেকের carotid triangle এর upper part পর্যন্ত extend করে। Medially it extend to the styloid process, close to the side wall of the pharynx এর side wall পর্যন্ত extend করে, and posteriorly overlies the sternocleidomastoid muscle. This is the anterior border of sternocleidomastoid, and anteriorly extend masseter for a variable distance. Masseter muscle থেকে অল্প স্বল্প anteriorly extend করতে পারে। Accessory parotid gland, it is a forward extension of the gland, often detached from the rest of the gland. বাকি পোর্শন অফ গ্ল্যান্ড থেকে একটা ছোট পোর্শন অফ গ্ল্যান্ড সেপারেট হয়ে সামনের দিকে থাকে, সেটাকে আমরা বলি accessory parotid gland. Here this one is the accessory parotid gland. It lies between the zygomatic arch
and parotid duct. Above the zygomatic arch, niche parotid duct এর মাঝখানে থাকে. It forms the accessory gland. Several ducts open in the main parotid duct. Parotid capsule. Parotid gland যে sheath দিয়ে কভার থাকে সেটাকে বলা হয় parotid capsule. These sheath are derived from the investing layer of deep cervical fascia. This fascia split in the region between angle of mandible and mastoid process. Angle of mandible and mastoid process এর মাঝখানে split হয়ে দুটো lamina ভাগ হয়, superficial lamina and deep lamina. Superficial lamina is thick, adherent to the gland, and glands with the epimysium of the masseter. Masseter এর সাথেও gland হয়ে যায়, masseter থেকেও সেটাকে সেপারেট করা যায় না. masseter এর epimysium এর সাথে gland হয়ে সেটা parotid ও masseteric fascia formation করে. Above attached with the zygomatic arch. Are deep lamina attached to the tympanic plate and styloid process of the temporal bone. Tympanic plate and styloid process of the temporal bone এর সাথে attached হয় পড়ে. And এই ডিপ লেমিনাটা থিকেন হয় ফর্মেশন করে স্টাইলোম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড. স্টাইলোড প্রসেস আর ম্যান্ডিবুলার মাঝখানে থিকেনিং হয়ে ফর্মেশন করে স্টাইলোম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড which separate the parotid gland from the submandibular gland. Parotid gland আলাদা ভিসেরা হিসেবে পড়তে হয় না, তো আমরা একটু রাফলি ফিচার্স জেনে নিই, কত বেশি প্রয়োজন হয় না. 3-sided পিরামিডের মতো দেখতে. অ্যাপেক্স ইজ ডিরেক্টেড ডাউনওয়ার্ডস. ফোর সারফেস, সুপিরিয়র সারফেসকে বেস বলা হয়. তাছাড়া সুপারফিশিয়াল সারফেস, এন্টেরোমিডিয়াল সারফেস অ্যান্ড পোস্টেরোমিডিয়াল সারফেস আমরা পেয়ে থাকি. This is the superior surface base, this is the apex, this is the anteromedial surface, this is the posteromedial surface, and this one is the superficial surface. Three border এর মধ্যে it is anterior border, it is the posterior border, এই বরাবর নিচে থাকে posteriorly medial border. Apex directed downwards, this is the apex directed downwards. Apex দিয়ে emerge করে cervical branch of the facial nerve, anterior and posterior division of the retromandibular vein. Apex দিয়ে কি structure emerge করে সেটা একটা important. Superior border, this one is the superior border, superior surface বা base. This surface is related to the external acoustic meatus and posterior aspects of the temporomandibular joint. এদিক থেকে কি স্ট্রাকচার বের হয়? Superficial temporal vessels and auriculotemporal nerve. Superficial temporal vessels and auriculotemporal nerve emerge from the base. Superficial surface. This is the superficial surface. A superficial surface, সব সারফেসের মধ্যে সবচেয়ে লার্জেস্ট. Superficial surface related outer to inner skin, superficial fascia. Superficial fascia containing plastisma muscle, great auricular nerves, parotid lymph nodes. Superficial parotid lymph node বা pre-auricular lymph node. Then deep fascia কে এখানে বলা হচ্ছে parotid fascia. Then deep parotid lymph nodes. তাহলে আমরা স্কিন পেলাম, superficial fascia, platysma muscle এর superficial fascia এর মধ্যে আমরা পেলাম great auricular nerve, superficial parotid lymph node and platysma. Then thickening of the capsule, parotid fascia, then deep parotid lymph nodes. এইগুলো আমাদের superficial surface এর রিলেশন. Anteromedial surface deeply grooved থাকে by the ramus of the mandible. Ramus of the mandible দিয়ে এই সারফেসটা অনেক বেশি গ্রুভ থাকে এবং ramus of mandible এর সাথে থাকে বলে this portion is related to the masseter and medial pterygoid muscle. Branches of the facial nerve emerge on the face from underneath the anterior margin of the surface. এই anteromedial surface এর anterior margin থেকে facial nerve ব্রাঞ্চগুলো এসে ফেসে আসে. posteromedial surface molded মাঝামাঝি একটা অবস্থায় থাকে between the mastoid and styloid process. mastoid process আর styloid process এর মাঝখানে থাকে. এর রিলেশনে থেকে mastoid process তার মাসেলগুলো sternocleidomastoid, posterior belly of digastric. styloid process এর সাথে styloid groups of muscles, stylopharyngeus, stylohyoid and styloglossus. এছাড়া এই styloid process এর মাসেলগুলো গ্ল্যান্ডকে সেপারেট করে ক্যারোটিড শীথের কন্টেন্ট থেকে. ক্যারোটিড শীথের কন্টেন্ট internal jugular artery, internal carotid artery, internal jugular vein and 4 cranial nerves. তাছাড়া
এই কি স্ট্রাকচার গ্ল্যান্ডে এন্টার করে, ভিতরে ঢুকে এই সারফেস দিয়ে, আপার পার্টে ঢুকে ফেশিয়াল নার্ভ, লোয়ার পার্টে ঢুকে এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি। এই জিনিস মনে রাখতে হবে, এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি আর ফেশিয়াল নার্ভ পোস্টেরিয়র মিডিয়াল সারফেস দিয়ে গ্ল্যান্ডের ভিতরে ঢুকে। আসো anterior border separate the superficial surface from the anterior medial surface. Anterior border দিয়ে আমরা আগেই বলেছি ফেশিয়াল নার্ভের ব্রাঞ্চগুলো বের হয়। প্যারোটিড ডাক্ট হচ্ছে এটা, ডাক্টের উপরে আমরা ব্রাঞ্চ পাই টেম্পোরাল ব্রাঞ্চ অফ দ্য ফেশিয়াল নার্ভ, দেন জাইগোমেটিক ব্রাঞ্চ অফ দ্য ফেশিয়াল নার্ভ, আপার বাক্কাল ব্রাঞ্চ অফ দ্য ফেশিয়াল নার্ভ, অ্যান্ড একটা ভেসেল পাই, দিস ইজ দ্য ট্রান্সভার্স ফেশিয়াল আর্টারি। আর প্যারোটিড ডাক্টের নিচে আমরা পাই লোয়ার বাক্কাল ব্রাঞ্চ অফ দ্য ফেশিয়াল নার্ভ, মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার ব্রাঞ্চ অফ দ্য ফেশিয়াল নার্ভ, cervical branch of the facial. Posterior border superficial surface আর posterior medial surface কে আলাদা করবে। posterior border দিয়ে কি স্ট্রাকচার বের হবে, this is the posterior auricular nerve and posterior auricular branch of the facial nerve. posterior border দিয়ে বের হয় posterior auricular branch of the facial nerve. medial border separate করে anterior medial and posterior medial surface কে, and this portion is related to the lateral wall of the pharynx. এটা হচ্ছে pharynx এর lateral wall এর সাথে medial border related থাকে। এইগুলো আমাদের ফিচার্স এর মধ্যে তেমন কিছু দরকার নেই, শুধু অ্যাপেক্স দিয়ে কি স্ট্রাকচার বের হয়, anterior border দিয়ে কি স্ট্রাকচার বের হয়, কোন পোর্শনের রিলেশনে কি থাকে জানলে আমরা প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের সিচুয়েশনটা নিয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারবো। ওইভাবে আলাদা করে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের সারফেস বর্ডার যেহেতু বিসের হিসেবে করা হয় না, অত বেশি করে করার প্রয়োজন পড়ে না। স্ট্রাকচার প্রেজেন্টস উইদিন দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের ভিতরে আমরা কি স্ট্রাকচার পাই, প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের ভিতরে আমরা নিউরোভাস্কুলার স্ট্রাকচার পাই। কি পাই, নিউরনের মধ্যে পাই ফেশিয়াল নার্ভ, ভেসেল আর আর্টারির মধ্যে পাই এক্সটার্নাল প্যারোটিড আর্টারি, অ্যান্ড ভেইনের মধ্যে পাই রেট্রোম্যান্ডিবুলার ভেইন। দিস থ্রি স্ট্রাকচার, রেট্রোম্যান্ডিবুলার ভেইন, এক্সটার্নাল প্যারোটিড আর্টারি অ্যান্ড ফেশিয়াল, লাইজ উইদিন দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড। এটা আসে, এটা ইম্পর্টেন্ট। ফেশিয়াল নার্ভ থেকে সবচেয়ে সুপারফিশিয়ালি, প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের সবচেয়ে সুপারফিশিয়ালি থাকে ফেশিয়াল নার্ভ। এই গ্ল্যান্ডের মধ্যে ফেশিয়াল নার্ভটা ঢুকে পোস্টেরিয়র মিডিয়াল সারফেসের আপার পার্ট দিয়ে, ঢোকার পরে এই ফেশিয়াল নার্ভ টার্মিনাল ব্রাঞ্চে ভাগ হয়ে যায়। দেন ব্রাঞ্চগুলো হরাইজন্টালি গিয়ে অ্যান্টেরিয়র মিডিয়াল সারফেস বা অ্যান্টেরিয়র বর্ডার দিয়ে ইমার্জ করে ফেসে চলে আসে। Another one is the retromandibular vein. Retromandibular vein parotid gland দিকে intermediate zone দিয়ে occupies the intermediate zone of the gland and formed by the retromandibular vein is formed by the union of superficial vein and maxillary vein. Superficial vein আর maxillary vein একসাথে মিলে ফর্মেট superficial temporal vein and maxillary vein, এই দুইটা মিলে একসাথে ফর্মেশন হয় retromandibular vein. এই retromandibular vein আবার দুটো ডিভিশনের ভাগ হয়, anterior division and posterior division. These anterior division joins with the facial vein and form common facial vein, and posterior division joins with the posterior auricular vein forms external jugular vein. এই ফর্মেশনটা ফেশিয়াল ভেনের সাথে ফর্মেশন হয় কমন ফেশিয়াল ভেন প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের বাইরে। anterior division বের হয়ে আর পোস্টেরিয়র ডিভিশনটাও বের হয়ে যায়, অনেক বই বলে বের হয়ে তারপরে পোস্টেরিয়র অরিকুলার সাথে মিশে এক্সটার্নাল জুগুলার ভেইন ফর্মেশন করে। আবার কোনো জায়গায় বলে যে পোস্টেরিয়র অরিকুলার আর পোস্টেরিয়র ডিভিশন একসাথে মিলে এক্সটার্নাল জুগুলার ভেইন ফর্ম হয়ে বের হয়। তবে অ্যান্টেরিয়র ডিভিশন পোস্টেরিয়র ডিভিশনটাই প্যারোটিড গ্ল্যান্ড থেকে ইমার্জ করে, এটা বলাই বেটার। নেক্সট আসি আমরা এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি। একদম ডিপ জোনে আমরা পাই আর্টারি, একদম সুপারফিশিয়ালি পেলাম আর নার্ভ, তার ইন্টারমিডিয়েট পোর্শনে ভেইন, একদম ডিপার জোনে পেলাম আর্টারি। ইট পায়ার্স দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য পোস্টেরিয়র মিডিয়াল সারফেস। আপার পার্ট পায়ার্স করে ঢুকেছিল রেট্রোম্যান্ডিবুলার ভেইন, আর লোয়ার পার্টে ঢুকলো external carotid artery and occupy the deep zone of the gland. Within the gland, the artery divides into two branches. Branch দিবে superficial temporal artery and maxillary artery. Superficial temporal artery and maxillary artery. আর এখান থেকে আবার ট্রান্সভার্স ফেশিয়াল আর্টারি বের হয়ে anterior border দিকে ইমার্জ করে যাবে above the parotid duct. এখানে একটা আমরা ফেশিওভেনাস প্লেন পেয়ে থাকি, এটাকে বলা হয় পেটিস ফেশিওভেনাস প্লেন। এই প্লেনটা ফেশিওভেনাস প্লেন, দ্যাট মিনস ফাশিয়া ভেইন একটা প্লেন দিয়েছে। এই প্লেনটা কি করে
দুটো পার্টে ভাগ করে গ্ল্যান্ডকে, সুপারফিশিয়াল লোব অ্যান্ড ডিপ লোব, and these two lobes are connected to each other by the isthmus of the glandular tissue. Coronal section করলে আমরা H শেপের মতো পাই, মাঝখানে glandular tissue দিয়ে connected. Facial nerve passes forwards to the isthmus. Isthmus part দিয়ে facial nerve যায়। এই ফেসিওভেনাস প্লেনের ইম্পর্টেন্স হচ্ছে যদি কোনো প্যারোটিড টিউমার হয় সার্জনরা এই প্লেন বরাবর অ্যাপ্রোচ করে, তাতে ফেসিয়াল নার্ভ ইনজুরি হয় না। নেক্সট আসি প্যারোটিড ডাক্ট, খুবই ইম্পর্টেন্ট প্যারোটিড ডাক্ট। Parotid duct, also called the Stenson's duct, Stenson's duct. Its length about 5 cm emerge from the middle of the anterior border. আমরা দেখেছি anterior border এর মিড পার্ট থেকে parotid duct বের হয়েছিল, ডাক্ট হয়ে ওপেন বের হয়ে ডাক্টটা টর্চুয়াস ওভার দ্য ম্যাসেটার দিয়ে গেল, যাওয়ার পরে ওপেন হবে কোথায়, অপোজিট দ্য ক্রাউন ইন দ্য ভেস্টিবিউল অফ দ্য মাউথ। ভেস্টিবিউল অফ দ্য মাউথের মধ্যে অপোজিট দ্য ক্রাউন অফ আপার সেকেন্ড মোলার টুথ। এই ড্রেনেজটা খুব, ওপেনিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ইনভেরিয়েবলি সবসময় জিজ্ঞেস করা হয় এবং কোনো পয়েন্ট বাদ দিলে হবে না। এটা ওরাল ক্যাভিটির ভিতরে যায় না, এটা ভেস্টিবিউল অফ দ্য মাউথে ওপেন করে ক্রাউন অফ আপার সেকেন্ড মোলার টুথ। Parotid duct anterior border দিয়ে বের হওয়ার পরে ফরওয়ার্ডস ওভার দ্য ম্যাসেটার পাস করে বিটুইন দ্য আপার অ্যান্ড লোয়ার বাক্কাল ব্রাঞ্চেস অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ অ্যান্ড anterior border অফ দ্য ম্যাসেটারে আসার পরে 90 ডিগ্রি টার্ন করে নেয়, পায়ার্স দ্য ফলোয়িং স্ট্রাকচার। এই কোয়েশ্চেনটা আমরা জিজ্ঞেস করি, প্যারোটিড ডাক্ট কী কী স্ট্রাকচারকে পায়ার্স করে? পায়ার্স করে বাক্কাল প্যাড অফ ফ্যাট, বাক্কোফেরিঞ্জিয়াল ফাসা অ্যান্ড বাক্সিনেটর মাসেল। একদম সুপারফিশিয়ালি ছিল, সুপারফিশিয়ালি থেকে এই স্ট্রাকচারগুলো পায়ার্স করে ফরওয়ার্ডস অ্যাবাউট 1 সেন্টিমিটার গিয়ে বাক্কাল মিউকোজাল এখানে গেল, মিউকোজাল এখানে গিয়ে আবার টার্ন নিল, টার্ন নেওয়ার পরে ওপেন্স ইন দ্য ভেস্টিবিউল অফ দ্য মাউথ অপোজিট দ্য ক্রাউন অফ আপার সেকেন্ড মোলার টুথ। এত কোর্স জানা লাগবে না, তবে কী কী স্ট্রাকচার পায়ার্স করে প্যারোটিড ডাক্ট সেটা অবশ্যই জানা লাগবে। এমসিকিউতে খুব কমনলি আসে, ভাইভায়ও জিজ্ঞেস করা হয়। The duct is tortuous. Tortuous থাকার কারণে যেটা হয়, it prevent inflation of the parotid duct system during the excessive blowing of the mouth. Excessive blowing হলে parotid duct inflate হয় না tortuosityর জন্য। এই যে বলেছিলাম কী কী স্ট্রাকচারকে প্যারোটিড ডাক্ট পায়ার্স করে, এই এন্টিরিয়র বর্ডার দিয়ে বের হলো, বের হয়ে এই স্ট্রাকচারগুলোকে পায়ার্স করলো। কী কী? দিস ইজ দ্য বাক্কাল প্যাড অফ ফ্যাট, দেন বাক্কোফেরিঞ্জিয়াল ফাসা, দেন মাক্সিনেটর মাসল, দেন মিউকাস মেমব্রেন। মিউকাস মেমব্রেনকে পায়ার্স করে অপোজিট দ্য ক্রাউন অফ আপার সেকেন্ড মোলার টুথে ওপেন করে গেল। নার্ভ সাপ্লাই খুবই ইম্পর্টেন্ট। যে কোনো গ্ল্যান্ডের নার্ভ সাপ্লাই আমরা 3 ধরনের পেয়ে থাকি, সিম্পেথেটিক, প্যারাসিম্পেথেটিক, সিম্পেথিক অ্যান্ড সেন্সরি। প্যারাসিম্পেথেটিক সিক্রেট ও মোটর সিক্রেশন বাড়াবে। প্যারাসিম্পেথেটিক সাপ্লাই প্যারোটিড গ্ল্যান্ডে আসে, অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ হয়। এখানে গ্যাংলিয়ন থাকে, গ্যাংলিয়নের আগে যে ফাইবার থাকে সেটাকে আমরা বলি প্রি গ্যাংলিয়নিক ফাইবার, গ্যাংলিয়নের পরে যে ফাইবার থাকে সেটাকে বলি পোস্ট গ্যাংলিয়নিক ফাইবার। প্রি গ্যাংলিয়নিক ফাইবার কোথা থেকে আসে? আসে ইনফিরিয়র স্যালাইভেটরি নিউক্লিয়াস অফ দ্য পন্সের মেডুলা অবলঙ্গাটা, মেডুলা অবলঙ্গাটার ইনফিরিয়র স্যালাইভেটরি নিউক্লিয়াস থেকে আসলো, এসে জুগুলার গ্লসোফেরেঞ্জিয়াল নার্ভের সাথে মিশলো, গ্লসোফেরেঞ্জিয়াল নার্ভটা জুগুলার ফোরামেন দিয়ে বের হলো, বের হয়ে টিম্পেনিক ব্রাঞ্চ অফ দ্য গ্লসোফেরেঞ্জিয়াল নার্ভ, গ্লসোফেরেঞ্জিয়াল নার্ভের টিম্পেনিক ব্রাঞ্চ দিল, টিম্পেনিক ব্রাঞ্চ এসে টিম্পেনিক প্লেক্সাস ফর্মেশন করলো। এই টিম্পেনিক প্লেক্সাস থেকে যে নার্ভ বের হয় এটার নাম হচ্ছে লেজার পেট্রোজাল নার্ভ। দিস লেজার পেট্রোজাল নার্ভ রিলে ইন দ্য ওটিক গ্যাংলিয়া। এই আমাদের প্রি গ্যাংলিয়নিক ফাইবার শেষ। তাহলে ইনফিরিয়র স্যালাইভেটরি নিউক্লিয়াস অফ দ্য মেডুলা অবলঙ্গাটা enters with the glossopharyngeal nerve, comes out through the jugular foramen, passes through the tympanic branch of the glossopharyngeal nerve, form tympanic plexus, then comes out as lesser petrosal nerve and relay in the otic ganglia. সেখান থেকে শুরু হবে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক ফাইবার। ওটিক গ্যাংলিয়া থেকে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক ফাইবার স্টার্ট হয়ে অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ হিসাবে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডে এসে সাপ্লাই দিল। অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ দ্য ম্যান্ডিবুলার নার্ভ। ম্যান্ডিবুলার নার্ভ ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। আর এই প্যারাসিম্পেথেটিক স্টিমুলেশনে কী হবে? ওয়াটারি সিক্রেশন বাড়বে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড থেকে। নেক্সট আসে আমরা সিম্পেথেটিক সাপ্লাই। সিম্পেথেটিক সাপ্লাই ডিরাইভ ফ্রম দ্য সিম্পেথেটিক প্লেক্সাস অ্যারাউন্ড দ্য এক্সটার্নাল প্যারোটিড আর্টারি। এক্সটার্নাল প্যারোটিড আর্টারি অ্যারাউন্ডের সিম্পেথেটিক প্লেক্সাস থেকে আসবে। এইখানে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক ফাইবার আসে সুপিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়া থেকে, আর প্রি গ্যাংলিয়নিক ফাইবার আসে ল্যাটারাল হর্ন অফ থোরাসিক ওয়ান সেগমেন্ট অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড থেকে। সিম্পেথেটিকের এত দরকার নাই, কিন্তু প্যারাসিম্পেথেটিকের পুরো পাথওয়ে দরকার।
একটার কাজ কি ভেসেল মোটর ভেসেল কনস্ট্রিকশন করবে, প্যারোটিড গ্ল্যান্ডে যে ভেসেলগুলো আছে এদের কনস্ট্রিকশন করবে, অ্যান্ড স্টিমুলেশন অফ সিম্পেথেটিক রেসপন্সিবল ফর ঠিক স্টিকি সিক্রেশন অফ দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড। নেক্সট আসে আমরা সেন্সরি সাপ্লাই। সেন্সরি সাপ্লাই আসে অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ অ্যান্ড গ্রেটার অরিকুলার নার্ভ থেকে, সার্ভিক্যাল 2-3 থেকে। এখানে টোটাল 3টা সাপ্লাই আছে। দিস ইজ দ্য sympathetic supply, this is the parasympathetic supply, this is the sensory supply. Sensory supply mandibular nerve foramen ovale দিয়ে বের হলো, বের হয়ে আসলো mandibular nerve auriculotemporal branch দিল, আর এটা infrasalivatory nucleus of the মিডল অবলঙ্গটা, সেখান থেকে আসলো গ্লোসোফারিঞ্জিয়াল নার্ভ হয়ে জুগুলার ফোরামেন দিয়ে বের হলো, বের হয়ে টিম্পেনিক ব্রাঞ্চ দিল, টিম্পেনিক প্লেক্সাস ফর্মেশন করলো, লেজার পেট্রোজাল নার্ভ হয়ে ম্যান্ডিবুলার নার্ভে গেল, গিয়ে ফোরামেন ওভালি দিয়ে বের হলো, বের হয়ে সেটা অটিক গ্যাংলিয়া রিলে করলো, অটিক গ্যাংলিয়া থেকে অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ হিসাবে সাপ্লাই দিল প্যারোটিড গ্ল্যান্ডে। আর এইটা সুপিরিয়র সার্ভাইকাল thoracic ওয়াল সেগমেন্ট থেকে আসলো, এসে সুপিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়া থেকে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক ফাইবার আসলো, সিম্পেথেটিক চেইন হয়ে সেটা সাপ্লাই দিল প্যারোটিড গ্ল্যান্ডে। এই টোটাল 3 নার্ভ সাপ্লাই অফ দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড। নার্ভ সাপ্লাইটা ভালো করে পড়বে, প্যারোটিড ডাক্টটা পড়বে, কোর্স অত বেশি না পড়লেও চলবে। আবার প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের ভিতরে কী কী স্ট্রাকচার থাকে, কোন স্ট্রাকচার কোন দিক দিয়ে বের হয়, কোন দিক দিয়ে ঢুকে, এই জিনিসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। ব্লাড সাপ্লাই প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের, যেহেতু ভিতরে থাকে এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি অ্যান্ড সুপারফিশিয়াল টেম্পোরাল আর্টারি, সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডকে। ভেনাস ড্রেনেজ বাই দ্য রেট্রোমেন্ডিবুলার ভেইন অ্যান্ড এক্সটার্নাল জুগুলার ভেইন। আসে লিম্ফেটিক ড্রেনেজ আমরা যখন সুপারফিশিয়াল সারফেসের রিলেশন পড়েছিলাম তখন আমরা 2 ধরনের প্যারোটিড লিম্ফ নোড পেয়েছিলাম, সুপারফিশিয়াল অ্যান্ড ডিপ। সুপারফিশিয়ালটা ছিল প্ল্যাটিসমার নিচে, lies in the superficial fascia, আর ডিপটা ছিল deep to the deep fascia. This is the lies deep to the parotid capsule. Parotid lymphatic strain হয় these 2 groups of lymph node. হিস্টোলজি অফ দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড আমরা আগেই পড়েছি আলাদা আলাদা, যে কোনো হিস্টোলজিতে বাইরে একটা ক্যাপসুলার সেপ্টা থাকে, কানেকটিভ টিস্যু সেপ্টা, সেখান থেকে ডিফারেন্ট সেপ্টা ভিতর দিকে এসে এক একটা লোব ভাগ করে, আবার কতগুলো সেপ্টা ঢুকে লোবিউলে ভাগ করে, যেমন দিস ইজ এ লোব অফ দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড, দিস ইজ এ লোবিউল অফ দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড। এই লোবিউলের মধ্যে আমরা নিউমেরাস সেরাসেসিনাই পাই, দিস আর দ্য সেরাসেসিনাই ফাঁকে ফাঁকে আবার এডিপোস টিস্যু পাওয়া যায়, প্যারোটিড গ্ল্যান্ডে এডিপোস টিস্যু পাওয়া যায়, এডিপোস টিস্যুগুলো সিগনেট্রি অ্যাপিয়ারেন্স থাকে, ইন্টারক্যালেটেড ডাক্ট অনেক বেশি থাকে, তাছাড়া স্ট্রায়াটেড ডাক্ট আমরা পাই, দিস আর দ্য স্ট্রায়াটেড ডাক্ট। এই হচ্ছে একটা হিস্টোলজিক্যাল ফিচার অফ দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড। প্যারোটিড গ্ল্যান্ড ডেভেলপ করে কোথা থেকে, সেলাইভারি গ্ল্যান্ডগুলো ডেভেলপ করে হচ্ছে অ্যাক্টোডার্ম থেকে, সো অ্যাক্টোডার্মাল ইন অরিজিন। কোন জায়গার অ্যাক্টোডার্ম থেকে, ওরাল এপিথেলিয়ামের proliferation, lining of the vestibule of the mouth near the angle of primitive oral fissure. Vestibule of the mouth এর primitive oral fissure এর অ্যাঙ্গেলের কাছাকাছি যে অ্যাক্টোডার্ম থাকে, সেই অ্যাক্টোডার্মার proliferation হয়ে প্যারোটিড বার্ড ফর্মেশন করে, সেটা ক্যানালাইজড হয়ে ডাক্ট সিস্টেম ফর্মেশন করে, অ্যাসিনাই ফর্মেশন করে। এত ইন ডিটেলস দরকার নেই। প্যারোটিড গ্ল্যান্ড অ্যাক্টোডার্মাল ইন অরিজিন, কোন ইপিথেলিয়াম থেকে আসে, ওরাল ইপিথেলিয়াম থেকে আসে। অপর দিকে আমরা যদি দেখি সাবম্যান্ডিবুলার আর সাবলিঙ্গুয়াল সেলাইভারি গ্ল্যান্ড, বোথ আর ডেভেলপড on endoderm, তাহলে endodermal derivatives. Another one important structure lies in the parotid region is the facial nerve. Facial nerve আমরা intracranial extracranial nervous system খুবই ভালো করে পড়ব, এখানে জাস্ট extracranial কোর্সটা পড়ে নেব। Facial nerve comes out through the cranial cavity through the stylomastoid foramen. আমরা স্কালের টেম্পোরাল বোনে আমরা স্টাইলোমাস্টোয়েড ফোরামেন পড়েছিলাম। স্টাইলয়েড প্রসেস মাস্টোয়েড প্রসেসের মাঝখানে একটা ফোরামেন থাকে, বেজ অফ দ্য স্কালে, সেই জায়গা দিয়ে বের হয় ফেশিয়াল নার্ভ। Then curves forwards along the lateral aspect of the root of the styloid process. Forwards যায় along the root of the styloid process, enters the posterior medial aspect of the parotid gland on the superficial plane. Parotid gland এর posterior medial aspect এ যায়, যাওয়ার পরে গ্ল্যান্ড রানস সুপারফিশিয়াল টু দ্য ম্যান্ডিবুলার ভেইন। আমরা দেখেছি সবচেয়ে সুপারফিশিয়াল জোনে গ্ল্যান্ডের ভিতরে ছিল ফেশিয়াল নার্ভ, সো সুপারফিশিয়াল টু দ্য ম্যান্ডিবুলার ভেইনে রান করলো উইদিন দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড অ্যান্ড ডিভাইডস ইন্টু টেম্পোরোফেশিয়াল অ্যান্ড সার্ভাইকোফেশিয়াল ট্রাঙ্ক, দুটো ট্রাঙ্কে ভাগ হলো। এই টেম্পোরোফেশিয়াল ট্রাঙ্ক, এই দেখো গ্ল্যান্ডের ভিতরে ঢুকলো,
সুপারফিশিয়াল প্লেনে থাকলো, থাকার পরে দুটো ট্রাঙ্কে ভাগ হলো, টেম্পোরোফেশিয়াল অ্যান্ড সার্ভাইকোফেশিয়াল। টেম্পোরোফেশিয়াল আপওয়ার্ডস গেলো, আপওয়ার্ডস দিয়ে সাবডিভাইড হলো টেম্পোরাল ব্রাঞ্চ, জাইগোমেটিক ব্রাঞ্চে। আর সার্ভাইকোফেশিয়াল ডাউনওয়ার্ডস ফরওয়ার্ডস গেলো, গিয়ে ব্রাঞ্চ হলো তিনটে, মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার, বাক্কাল, মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার অ্যান্ড সার্ভাইকাল ব্রাঞ্চ। এই সব ব্রাঞ্চগুলো এন্ট্রিও বর্ডার অফ দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড দিয়ে ইমার্জ করলো। ব্রাঞ্চ কি আছে? ফেশিয়াল নার্ভের পোস্টেরিয়র অরিকুলার নার্ভ অ্যারাইজ জাস্ট বিলো দ্য স্টাইলোমাস্টয়েড ফোরামেন, যেখান দিয়ে স্টাইলোমাস্টয়েড ফোরামেন দিয়ে বের হলো তার নিচেই পোস্টেরিয়র অরিকুলার নার্ভ দিয়ে দিল। অ্যান্ড দিস নার্ভ অ্যাসেন্ড বিটুইন দ্য মাস্টয়েড প্রসেস ব্যাক অফ দ্য এক্সটার্নাল, এত কিছু লাগবে না। এই পোস্টেরিয়র অরিকুলার নার্ভ সাপ্লাই দিবে মাস্টয়েড প্রসেসের যে মাসেলগুলো ছিল, অক্সিপিটাল ভ্যালি অফ অক্সিপিটাল ফ্রন্টালিস, অরিকুলারিস পোস্টেরিয়র, অরিকুলারিস সুপিরিয়র, অরিকুলার কাছে, এক্সটার্নাল অ্যাকুস্টিক পেডিসের কাছে তাকে বলে এক্সটার্নাল অরিকুলার মাসেলকে সাপ্লাই দেয়। তাছাড়া আরেকটা ব্রাঞ্চ দিয়ে পোস্টেরিয়র বেলি অফ দ্য ডাইগ্যাস্ট্রিককে আমরা অলরেডি দেখেছি, পোস্টেরিয়র বেলি ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসেল সাপ্লাই বাই দ্য ফেশিয়াল নার্ভ। টার্মিনাল ব্রাঞ্চ প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের ভিতরে দিয়ে দিল, আমরা অলরেডি দেখলাম টার্মিনাল ব্রাঞ্চ হাতের 5টা আঙুল যেভাবে দেয় এরকম দেখাইতে বলে অনেক সময়, তোমাদের বইয়ে দেখো ছবি আছে হাত দিয়ে কীভাবে। টেম্পোরাল ব্রাঞ্চ আপওয়ার্ডস গেল, ক্রস জাইগোমেটিক আর্চ, জাইগোমেটিক ব্রাঞ্চ বিলো প্যারালাল টু দ্য জাইগোমেটিক আর্চ। বাক্কাল ব্রাঞ্চ দুটো ভাগ হয়, আপার বাক্কাল, লোয়ার বাক্কাল। Upper buccal above the parotid duct, lower buccal runs below the parotid duct, and marginal mandibular branch runs forwards below the angle of mouth, and cervical branch runs downwards and forward reach the front of the neck, supply the platysma. এই terminal branch plus sensory supply communicates with the sensory branch of the trigeminal nerve. Trigeminal sensory branch এর সাথে communicate করে। এর সাথে আমাদের প্যারোটিড রিজিয়ন মোটামুটি শেষ। এখানে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের ভাইরাল ইনফেকশন হতে পারে, সেটাকে ভাইরাল প্যারোটাইটিস বা যেটাকে মাম্পস বলা হয়, বাচ্চাদের খুব বেশি হয়। প্যারোটিড গ্ল্যান্ডে অ্যাবসেস হতে পারে, প্যারোটিড গ্ল্যান্ডে টিউমার হতে পারে। হইলে এই ইন্টারনাল যে স্ট্রাকচার, ভেসেলস, নার্ভস, ভেইন এগুলো আছে সেগুলো কম্প্রেসড হবে, সেগুলো ডিফারেন্ট ফিচার হবে, সুয়েলিং হবে। প্যারোটিড শীতে যেহেতু থাকে, ক্যাপসুল থাকে, তাহলে অনেক বেশি পেইনফুল হবে, ইডিমা হবে, ডিফারেন্ট ফিচার্স আমরা পাবো প্যারোটিড গ্ল্যান্ড রিলেটেড প্যাথোলজি। এরই সাথে আমাদের এই টপিক শেষ। আমরা প্যারোটিড রিজিয়নের বাউন্ডারি পড়বো, ইম্পর্ট্যান্ট স্ট্রাকচার কী কী থাকে। প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের যেহেতু আলাদা ভিসেরা নাই, সারফেস বর্ডার অত বেশি দরকার নেই, তবে কোন রিজিয়ন দিকে কোন স্ট্রাকচার এন্টার করে ইমার্জ করে। ইন্টারনাল স্ট্রাকচার অফ দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড ইম্পর্টেন্ট, প্যারোটিড ডাক্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট, ফেশিয়াল নার্ভ ইম্পর্টেন্ট, নার্ভ সাপ্লাই অফ দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট। আজকে এটুকুই, থ্যাঙ্কস টু অল।